अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। इतवार का दिन, संडे आज, तो ज़रा आराम से उठे हैं, तो मैंने कहा चले नए ब्लॉग के लिए आज मैं थोड़ा सा इंट्रो मोहम्मद ज़ैद के साथ बना लूँ। और मेरा तो इंट्रो भी वो छोटा तो इंट्रो मेरे से बनता नहीं। अब मेरे बात पॉइंट है मेरे ध्यान में जो मैंने लाजमी बताने हैं, फौरी बता दूँ। एक तो ये प्लीज़ आप लोग ख्याल करें इस बात का, ये तुम आप जनाब इसके चक्कर में ना पड़े। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ, जो आप कहते हैं वो तहजीब में ज़्यादा अच्छे तरीके से वो बोलते हैं, मैं इसको एग्री करता हूँ। चीज़ में कंफर्टेबल हैं तो आपको किसी दूसरे को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं फिर यहाँ बता दूँ कि शादी के फौरी बाद यानी 1 महीना हुआ होगा कि मैंने वाइफ से कहा कि आपने मुझे आप नहीं कहना और तुसी नहीं कहना। और चूँकि पंजाबी हम घर में बोलते हैं, शुरू से वाइफ वाले घर का इनका माहौल उर्दू था, ये ज़्यादा उर्दू बोलते हैं। लेकिन फिर वही बात है, इनके माँ बाप भी इनसे पंजाबी बोलते हैं, बच्चे उर्दू बोलते हैं। वही सेटअप हमारे घर में आ गया कि हम आपस में पंजाबी बोलते हैं लेकिन बच्चों के साथ उर्दू बोलते हैं। सो वाइफ चूँकि उर्दू बोलती हुई अपने घर से आई तो स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने पंजाबी, मेरी माँ को बिल्कुल उर्दू नहीं आती थी, पंजाबी बोलते थे बीबी, तो फिर आसपास को पंजाबी शुरू कर दी। और फिर जब से हम पंजाबी में बात करते हैं, एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया कि हम पंजाबी बोलते हैं आपस में। बच्चों को हमने जो नहीं सिखाई पंजाबी या नहीं बोली, चलो ये मैं मान लेता हूँ हमारा कसूर है। बच्चे भी मजाक में कई मरतबा कहते हैं कि भाई आप हमसे बोलते तो हम बोलते ठीक है। उसामा काफ़ी बोल लेता है, मैं आपको बता दूं उसामा मच बेटर सबसे, कि भी हमारे बाद अगर अच्छी पंजाबी बोलता है तो उसामा बोलता है। चलो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया हुआ, समझते 100% है लेकिन बोलने में उनके पास वोकैबुलरी नहीं होती। तो मकसद सिर्फ ये बताने का कि पंजाबी स्पीकिंग मैं फिर बता दूँ, ये हमारी अपनी चॉइस है। ये तू तड़ाड़ से बात करना हमारी अपनी चॉइस है, मैंने कहा हुआ वाइफ को। और जो लोग इस दूसरे तरीके से बोलते हैं सब ठीक है अपनी जगह पे, ये तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है मियां बीवी की किस तरह बुलाना। और इससे ज़्यादा मैं और क्या, और कुछ बोलने की बात है तो आप भी बता दें कुछ, अगर कुछ कहना चाहो। नहीं मैंने क्या बोलना है, बस बोल दिया। ऊंची बोलो थोड़ा सा। मैंने क्या बोलना है, बस आपने बोल दिया। नहीं मतलब कहता कि वो लोग जड़ा तो लोगों ने भी पॉइंट चाहिए। देखो कई लोग तो इस तरह दे कि मेरे वर्गे बिल्कुल विले बैठे, उन्होंने काम कोई नहीं हो ना, उल्टा सीधा मैसेज दे के पीछे लग जाते। तुम ये देखो मेरे मैसेजां अगर तुम काउंट करो तो 300 400 मैसेज आ रहे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर 1-2 ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਉਠਾਲਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਧਰੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾइसेंस ਆ ਉਹ बीवी ਨੂੰ तुम कह के बुलाए और बीवी आप जनाब तुसी वो ये करती रहे। और है एक्चुअली ऐसा है, बहुत सारे ये कम्युनिटी में मुझे पता है। तो हर एक की अपनी चॉइस है भाई, जिसने जो बोलना बोले, हमें नहीं टोके, हमें नहीं रोके, हम तो तू ही कहेंगे या मुझे तू ही कहेगी, मैं भी इसको तू ही स्ट्रेस करी थी। पहला स्टेप तो मैंने ये करना है कि मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब कमेंट है मैं कमेंट डिलीट कर देता हूँ। अगर वो फिर दोबारा उस पर आता है और उसी तरह और उससे बढ़ के कमेंट देता फिर मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। ये मैं ऐसे नहीं ज़रा सी किसी ने बात की, बाकी हर एक का राइट है, वो टोक सकते हैं, कह सकते हैं कि ये आप ऐसा कर लें, लेकिन ये ना कहें कि ये क्यों करती है, कि आपकी वाइफ या आपको तू क्यों कर। जिनको मैंने ब्लॉक किया कि वो देखें वो मेरे माँ बाप नहीं है या मेरे सरबरा नहीं है मेरे घर के, कि जो वो मुझे कहें या मेरी वाइफ के ऊपर ये क्रिटिसाइज करें कि ये क्यों कहती है। मैं इट्स हर चॉइस, इट्स माय चॉइस। कहती हैं आपको क्या तकलीफ, पेट में दर्द क्यों है, मतलब हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, जिस तरह बोलें। और जो मैं उन्हीं को कह रहा हूँ जो ये नेगेटिव, अगर 200 आसपास कमेंट्स हैं तो उसमें 2-3 बंदे या लड़कियां या मर्द जो भी हैं वो होते हैं। सो मैं उनको पहले ऑप्शन में ये करता हूँ। फिर तो आप इसका ख्याल करें, हमें ये समझाने की कोई कोशिश प्लीज ना करें कि ये तुम क्यों, या मेरी वाइफ को देखें अकाउंट मेरा है, मैं उसमें कोई चीज़ भी जीरो टॉलरेंस है। अगर मेरी वाइफ के खिलाफ कोई बात करेगा, इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये चाचा इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं वाइफ के खिलाफ एक बात सुनना नहीं चाहता, मैं अपने नहीं इसमें वही मैं कह रही हूँ कि ये मैं बिल्कुल भी मेरे खिलाफ एक बात नहीं, मैं अपने अपनी फैमिली को किसी को बुरा कोई नहीं कह सकता, सबको पता है मेरी वाइफ को। इवन इसके अपने बहन भाई, इसके माँ बाप को बंदा क्या कहता है, लेकिन भाई बहन जितने, ये माशाल्लाह 10 बहन भाई हैं आप लोग, शायद आपको इल्म हो। किसी की जरूरत नहीं है कि मेरे सामने, 1-2 मरतबा हुआ ऐसा बात है, अब मैं नाम किसी का नहीं था, फैमिली में से मैंने सख्त मैंने कहा खबरदार, अब ये मेरी वाइफ है, मेरे सामने मैं इस किस्म की बेइज्जती, बहन होगी आपकी ठीक है, दूसरी बहन है उनके साथ जो मर्जी बोलो, मैं नहीं बोलने दूंगा। इसी तरह मैंने अपने भाइयों को, एक हमारी बहन है उसने बेचारी तो कभी नहीं वो बोली, लेकिन भाइयों में से
जब जिसको देखो वो सुराई कर रहा है या रोप कर रहा है या आम लफ्ज़ों में जैसे, तो मैंने उनको भी स्ट्रिक्टली मैंने कहा बिल्कुल मुझे ज़ीरो टॉलरेंस है, मैं मेरे सामने हम मुझे बताओ आपको कोई कंप्लेन है उससे मुझे बताओ, मैं फिर जिस तरह भी कहना है तो प्लीज़ इसका ख्याल करें। मैं बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस से मैं ये एक्सेप्टेबल मेरे लिए बिल्कुल नहीं होगा कि कोई मेरी वाइफ को क्रिटिसाइज कहे और वो कहे कि ये ऐसे करे। हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आपको नहीं पसंद, जिसको नहीं पसंद तो वो किसी और चैनल पे चला जाए, जो आप और तुसी से बात करते हैं उस चैनल पे चला जाए, मुझे छोड़ दे। मैं चैनल तो 2 मिनट में ये चैनल यकीन करें मैं खुद ही अपने चैनल को हाइक करके खुद ही इसको बंद करके चला जाऊंगा। मैंने क्या करना चैनल दिया अपने आसपास, सीरियसली बता रहा हूँ, लोगों का भी इस बात का अंदाजा नहीं है। मैं इस उम्र में क्या कोई चैनल रन करूंगा या मैंने कोई वो मनोरंजन करना है या कोई मैं इधर डांस शुरू कर दूं। मैं पीपल जब तक मुझे पसंद कर रहे हैं तो वो फिर वही बात है, मेजॉरिटी पीपल लाइक कर रहे हैं। ऐसे इक्का दुक्का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं डिस्टार्ट हो गया और मैं कोई भाग जाऊंगा। मैं सारे नसा के फिर नसांगा खुद, इस तरह मैं नसन वाला नहीं है। चलो नाश्ता कर लेते हैं। अब ये नाश्ता ये देखो, अब वैसे ये कहते हैं यूं यूं, ये देखे मैं वाइफ को चाय बना के दी है, केक ला के दिया। ये तो पापा जान की ड्यूटी होती है कि जब यहाँ पे होते हैं तो नाश्ता वैसे मैं एक्चुअली करती नहीं हूँ, लेकिन जब पापा जान आते हैं तो करने लग जाती हूँ। लेकिन अब ये है कि मैंने इन्हें कहा है कि मंडे से छोड़ दूंगी क्योंकि मोटे हो रहे हैं खा खा के केक रस पराठे और पता नहीं केटमीज और क्या क्या। तो मैंने मंडे से जैन से कहा है कि मैं नाश्ता नहीं करूंगी, नाश्ता करूंगी 1:30 से करूंगी, इतनी सुबह नहीं। चल देखो ना, वो एक काफी मेरे मिनट ये व्लॉग मेरा यही पूरा बन जाए। गलबात लोग कहते हैं आंटी के साथ बैठो आप लोगों बातचीत करो या फैमिली के साथ बातचीत ही है ना। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ वो शौहर है चाहे बीवी आ, वो एक दूसरे ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ। मैं इतने ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारी गल्लां मैं सिलो व्लॉग बनाऊंगा, Q&A कह लो या वैसे गलबात कह लो वाइफ ना। मैं इस तरह नहीं कि वाइफ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਉਨੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਘਰ ਚਾਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਗਾੜੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੁੱਕ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਸੀਗੀ, ਤੋ ਅੱਛੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪਕਾਈ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਆਦਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆਈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਇਹਨੇ ਜੋ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ੌਹਰ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਸ਼ੌਹਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੌਹਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸ਼ੌਹਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਟੇਕਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਸਾ ਸਾਸ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕੇਅਰ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਸਵਾ ਤੂੰ ਔਰ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਦਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਸਾਮਤ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਂਭੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ, ਖੁਦ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿਚਨ ਚੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦੇਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਲਲ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਕਿ ਨਾ ਆਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਫਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਆਸਫਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਆਸਫਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ 5-5 10-10 ਜਣੇ 8-8 ਜਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਇਹ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੇਣ, ਦੇਣ ਦਾ ਲੈਣ, ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੌਬ ਇੰਨੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਦਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2004 'ਚ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੇਣ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ੈਦ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਐਲਡਰਲੀ ਪੀਪਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਕਿਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਜੌਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਰਹੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੌਹਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਸ ਬੀਵੀ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਚਲਾਓ ਔਰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਵਾਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਦਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੀ ਰੋਣ ਡਈ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕੰਬਲ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜ਼ੈਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਰੋਣ ਡਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਬੁੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਣ ਡਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਲੌਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੋਨੇ ਕਰੋ। ਔਰ
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਸਲਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਬੀਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਚਲੀ ਗਈ ਦੇ ਚੱਲ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ